Welcome back to PS Marvelous Spoken. It is easy to follow. Subscribe our channel, click the bell icon and touch all option. You will receive a notification. Best wishes to all. Today let us see about conditional clauses. When we use if in a sentence, it will become conditional clause. If பயன்படுத்தும் sentences conditional clause எனப்படும். Let us see first about zero conditional clause. Example, if you stand in the rain, you get wet. If you stand in the rain, you get wet. In this one, if you stand in the rain is subordinate clause. You get wet is main clause. In zero conditional clause, we should use simple present tense verb in both the clauses. For the facts which are true, we should use zero conditional clauses. So, the formula is, in the subordinate clause, we should use if plus simple present tense verb, and simple present tense verb in the main clause you have to use. Subordinate clause is otherwise called as dependent clause. Main clause is otherwise called as independent clause. Main clause completes its meaning in itself, but subordinate clause depends on the main clause to complete its meaning. So it is called dependent clause. Now let me tell the Tamil meaning. If you stand in the rain, you get wet. இதில் if you stand in the rain என்பது subordinate clause. You get wet என்பது main clause. Subordinate clauseக்கு மற்றொரு பெயர் dependent clause. Main clauseக்கு மற்றொரு பெயர் independent clause. ஏனென்றால் main clauseல் முழு மீனிங் நமக்கு கிடைக்கும். Subordinate clause main clause-ஐ டிபெண்ட் பண்ணினால்தான் அந்த மீனிங் கம்ப்ளீட் ஆகும். அதனால் சபார்டினேட் கிளாஸை டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்று கூறுவோம். ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் இரண்டிலும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் verb பயன்படுத்த வேண்டும். சபார்டினேட் கிளாஸில் இஃப் ப்ளஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் verb, மெயின் கிளாஸில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் verb அலோன் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். உண்மையான நிகழ்ச்சிகளுக்கு நாம் ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸை பயன்படுத்துவோம். இஃப் யூ ஸ்டாண்ட் இன் த ரெயின் யூ கெட் வெட். மழையில் நின்றால் நாம் நனைந்து விடுவோம். திஸ் இஸ் ஃபேக்ட். ஸோ ஃபேக்டை எல்லாம் நாம் ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸ்லேயே பயன்படுத்த வேண்டும். மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இஃப் பீப்புள் ஈட் டூ மச் தே கெட் ஃபேட். அதிகம் சாப்பிட்டால் குண்டாகி விடுவோம். திஸ் இஸ் ஃபேக்ட். ஸோ வி ஷுட் யூஸ் இட் இன் ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸ். அதிகம் சாப்பிட்டால் குண்டாகி விடுவோம் என்பது ஒரு உண்மையான ஃபேக்ட். அதனால் இதை ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அனதர் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டச் அ ஃபயர் யூ கெட் பர்ன்ட். தீயை தொட்டால் கையில் சுட்டு விடுவோம். இது ஒரு ட்ரூ ஃபேக்ட், உண்மை. அதனால் இந்த சென்டென்ஸிலும் நாம் ஜீரோ கண்டிஷனல் கிளாஸை பயன்படுத்த வேண்டும். Now let me go to the first conditional clause. We should use first conditional clause for a possible situation in the future. இப்படி இருப்பதால் எதிர்காலத்தில் இப்படி நடக்கும் என கூறுவது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல் கிளாஸ். எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ். நீ நன்றாக உழைத்தால் நீ பாஸ் ஆகி விடுவாய். இதில் இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ், யூ வில் பாஸ் என்பது மெயின் கிளாஸ். So we have to use in the subordinate class if plus simple present tense verb and future tense verb in the main class will pass. First conditional class-இல் subordinate class-இல் simple present tense verb-உம் main class-இல் simple future tense verb-உம் பயன்படுத்த வேண்டும். Some more examples. If you study well, you will pass. If you study well, subordinate class. You will pass என்பது main class. If you water the plants, it will grow well. தண்ணீரை நன்றாக ஊற்றினால் plants நன்றாக வளரும். If we have holidays, we will arrange a short trip. Holidays இருந்தால் ஒரு short trip நாங்கள் arrange பண்ணுவோம். These are all examples for first conditional clause. Now
let me deal the second conditional class. Second conditional class will be used for imaginary situations in the present or in the future. கற்பனையாக நிகழ்காலத்திலோ எதிர்காலத்திலோ ஏதோ ஒன்றை சொல்லும் பொழுது நாம் செகண்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸை பயன்படுத்த வேண்டும். எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ ஓன் த லாட்டரி ஐ வுட் பை எ கார். லாட்ரியில் ஜெயித்திருந்தால் நான் கார் வாங்கியிருப்பேன். இஃப் ஐ ஓன் த லாட்ரி ஐ வுட் பை எ கார். இதில் இஃப் ஐ ஓன் த லாட்டரி என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ், ஐ வுட் பை எ கார் என்பது மெயின் கிளாஸ். செகண்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸில் சபார்டினேட் கிளாஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்பும் மெயின் கிளாஸில் would ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் வேர்பும் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். ஓன் என்பது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் verb, would by, would plus present tense verb. Another example, if I got money I would give you. This is imaginary situation. என்னிடம் பணம் இருந்தால் உனக்கு நான் கொடுப்பேன். Now let us go to the third conditional class. Example, if he had worked hard he would have passed. இதில் if he had worked hard என்பது subordinate class, he would have passed என்பது main class. Third conditional class is used for unreal situation. இப்படி நடந்திருந்தால் இப்படி ஆகியிருக்கும் என்று கூறுவது. ஆனால் நடந்திருக்காததை நடந்திருந்தால் இப்படி ஆகியிருக்கும் என்று கூறுவதற்கு நாம் தேர்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸை பயன்படுத்த வேண்டும். இதில் சபார்டினேட் கிளாஸில் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் மெயின் கிளாஸில் would have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் பயன்படுத்த வேண்டும். நோட் இட். சபார்டினேட் கிளாஸில் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் மெயின் கிளாஸில் would have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் பயன்படுத்த வேண்டும். Another example, if you had attended the interview you would have been selected. நீ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி இருந்தால் செலக்ட் ஆகி இருப்பாய். நடக்காததை நடந்திருந்தால் இப்படி ஆகியிருக்கும் என்று கூறுவதற்கு தேர்ட் கண்டிஷனல் கிளாஸை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். தட் மீன்ஸ் அவன் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவும் இல்லை, செலக்ட் பண்ணப்படவும் இல்லை. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஹீ ஹேட் இன்வைட்டட் மீ ஐ வுட் ஹாவ் அட்டெண்டட் ஹிஸ் பர்த்டே பார்ட்டி. அவன் என்னை இன்வைட் பண்ணி இருந்தால் அவனுடைய பர்த்டே பார்ட்டியை நான் அட்டன் பண்ணி இருப்பேன். தட் மீன்ஸ் அவன் இன்வைட் பண்ணவும் இல்லை, நான் அட்டன் பண்ணவும் இல்லை. நடக்காததை நடந்திருந்தால் என்று கூறுவதற்கு இவ்வாறு நாம் கூற வேண்டும். சபார்டினேட் கிளாஸில் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் மெயின் கிளாஸில் would have ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் பயன்படுத்த வேண்டும். இஃப் he had invited me I would have attended his birthday party. Now let me go to the fourth conditional class. If I were a bird I would fly. முழுவதும் கற்பனை, அந்த மாதிரி நடக்கவே முடியாது, ஆனால் கற்பனை. If I were a bird I would fly. நான் பறவையாக இருந்தால் நான் பறப்பேன். இது நடக்காத ஒன்று. அந்த மாதிரி நடக்காத ஒன்றை, நடக்க முடியாத ஒன்றை கற்பனையில் சொல்லும் பொழுது we have to use fourth conditional class. If I were a bird I would fly. இதில் if I were a bird என்பது subordinate class, I would fly என்பது main class. ஸோ subordinate classல் வேறும் மெயின் கிளாஸில் would ப்ளஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வேர்பும் பயன்படுத்த வேண்டும். பொதுவாக ஐ, ஹீ, ஷீ, இட்டுக்கு பக்கத்தில் வாஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால் முழுவதும் கற்பனையாக சொல்லும் பொழுது வேர், WERE பயன்படுத்தலாம். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஷி வேர் a CM she would abolish poverty. அவள் சிஎம் ஆகி இருந்தால் பாவர்ட்டியை ஒழித்து விடுவாள். இது முழு கற்பனை. அவளால் சிஎம் ஆகவும் முடியாது, அதற்கு பின் பாவர்ட்டியை அவளால் ஒழிக்கவும் முடியாது. ஆனால் சிஎம் ஆகி இருந்தால் என்று தனக்குள்ளேயே கற்பனை செய்யும் பொழுது நாம் இந்த ஃபோர்த்து கண்டிஷனல் கிளாஸை பயன்படுத்த வேண்டும். சபார்டினேட் கிளாஸில் வேர் தான் பயன்படுத்த வேண்டும், WERE. மெயின் கிளாஸில் would ப்ளஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் verb பயன்படுத்த வேண்டும். Can you understand everything? Thank you for watching. So subscribe my channel. It is easy to follow. Once again, thank you.